دهم март дар доираи сафари расмӣ дар ҷумҳурии арабии Миср мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо доираи соҳибкорону сармоягузорон ва роҳбарони ширкатҳои ин кишвар баргузор шуд. дар оғози чорабинӣ мудири кулли мақомоти сармоягузорӣ ва минтақаҳои озоди Миср Муҳаммад Абдулваҳҳоб, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирзода Саъдӣ, сарвазири ҷумҳурии арабии Миср Мустафо Матбулӣ суханронӣ карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар анҷумани соҳибкорони Тоҷикистону Миср суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин мулоқотро иқдоми муҳим дар самти рушду таҳкими ҳамкории судманди тиҷоративу иқтисодӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии арабии Миср арзёбӣ намуда, барои доираи васеъи намояндагони соҳибкорию молиявии Миср имкониятҳои фарохи ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ дар Тоҷикистонро муаррифӣ карданд. دوستان عزیز، حاضرین گرامی، ما امروز در چارچوب استراتژی درازمدتی رشد ملی کشورمان برنامه‌های زیاد اقتصادی را عملی می‌نماییم. یکی از هدف‌های اساسی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 که حالا مورد تطبیق قرار دارد، این صنعتی کنانی با صورتی کشور میباشد. در این سمت کشورهای گوناگون و ساختارهای با نفوذ مالیوی جهانی با ما همکاری و همیاری مینمایند. تطبیق طرح و لایحه‌ها در ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری، متالورگیا، ماشین سازی، کیمیا، استحصال مسائل ساختمانی و داروسازی، با وارد نمودن تکنولوژی معاصر و توسط کارکرد پوره ذخیره‌های اشیاء خام کشور از جمله کندنی‌های فایده‌ناک، محصولات کشاورزی و رستنی‌های شفابخش دارای خصلت افضلیت نام می‌باشند. همزمان با در نظر داشت هدف‌های استراتژیک کشور ما با تطبیق لایحه‌های سودبخش در ساحه‌های گیدروانرژتیکا، ارتباطات و نقلیات، کشاورزی، علاقه و بنیاد اینفراستراکچور سیاحی توجه خاصه ظاهر می‌نماییم. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳукумати Тоҷикистон баҳри беҳтар намудани фазои сармоягузории кишвар пайваста тадбирҳои зарурӣ меандешад. ҳоло дар кишвар зиёда аз 90 лоиҳаи сармоягузорӣ бо маблағи беш аз 4 миллиард доллари амрикоӣ амалӣ шуда истодааст. қонунгузории амалкунандаи мо барои сармоягузорон беш аз 240 номгӯи кафолату имтиёзҳо, аз ҷумла зиёда аз 110 имтиёз ва сабукиҳои андозиву гумрукиро муқаррар намудааст. узвияти кишвари мо дар созмони умумии ҷаҳонии савдо ва як қатор конвенсияҳои байналмилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи сармоягузорон низ шаҳодати мутобиқ будани қонунгузории он ба меъёрҳои байналмилалӣ мебошад. ҳамчунин қайд гардид ки Тоҷикистон то имрӯз бо тамоми сохторҳои молиявии байналмилалӣ ҳамкории пурсамарро ба роҳ монда, бо 110 давлати дунё робитаҳои иқтисодӣ дорад. ҳоло кишвари мо дорои иқтисоди бисёрсоҳавии рушдёбанда буда, дар он тамоми шароити зарурӣ ва фазои муносиб барои пешбурди соҳибкорӣ, сармоягузорӣ фароҳам оварда шудааст. таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои саноати сабуку хӯрокворӣ, металлургия, мошинсозӣ, кимиё, истеҳсоли масъулаи сохтмонӣ ва дорусозӣ бо ворид намудани технологияҳои муосир ва тавассути коркарди пурраи захираҳои ашёи хоми кишвар, аз ҷумла канданиҳои фоиданок, маҳсулоти кишоварзӣ ва растаниҳои шифобахш барои Тоҷикистон дорои хислати афзалиятнок номида шуд. سرزمین تاجیکستان از ثروت‌های زیرزمینی بای است و این عامل برای رشد صنعت استخراج معدن و استحصال مسائل ساختمان زمینه استوار فراهم آورده است. در جمهوری تاجیکستان 600 کان معدن‌های فایده‌ناک، متال‌ها و سنگ‌های قیمت‌بها کشف و برای از خود نمودن آماده کرده شدند. از این شماره امروز تنها 10 کان مورد استفاده قرار دارند که در آنها زیاده از 40 نمودی معدن استخراج کرده میشد. در حدود تاجیکستان 13000 پیریخ موجود بودند. 60% آبهای آسیای مرکزی از کشور ما سرچشمه میگیرند.
یعنی در کشوری ما تشکل بیافت. طبیعت زیبا و اقلیمی مساعد تاجیکستان امکان میدهد که سبزوات و میوه‌های خوش‌صفت و خوش‌لذت از لحاظ اکولوژی تازه پرورش کرده شوند. از این لحاظ کشاورزی یکی از ساحه‌های مهمترین اثرناک در رشد کشور به حساب می‌رود. در این جهت برای سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های باثمر امکانیت‌های جالب موجودند. ما از صفت عالی پخته استحصال مصر با خبر هستیم و کوشش میکنیم تا پخته تاجیکستان را در داخل کشور کارکرد و محصولات نهایی آن را به خارج صادر نماید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که با در نظر داشت هدف‌های استراتژیک کشور ما با تطبیق لایحه‌های سودبخش در ساحه‌های انرژتیک، ارتباطات و نقلیات، کشاورزی، علاقه و بنیاد انفراستراکچور سیاحی توجه خاصه ظاهر می‌نماییم. حالا برای استفاده هرچه بیشتر اقتدارهای صنعتی و افزایش دادن کارکرد اشیای خام وطنی از جمله نخ پخته و آلومینی اولیه تا محصولات نهایی یک قطار امتیازها پیش بینی شده. جهت رشد این ساحه‌ها از جانب حکومت تاجیکستان برنامه‌های مخصوص قبول گردیدند. در تاجیکستان الحال 5 منطقه آزاد اقتصادی فعالیت می‌کند. در آنها برای سرمایه‌گذاران و صاحبکاران خارجی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. از صاحبکاران مصری دعوت کرده شد که در پیشبرد فعالیت استحصالی این منطقه‌ها با ثمر و فعالانه اشتراک نمایند. در تاجیکستان هر سرمایه‌گذاری که کارخانه استحصالی تأسیس می‌دهد، تکنولوژی وارد می‌کند، از همه باش‌های گمرکی و مدت 5 سال از همه گونه اندازهای فایده دیگر آزاد است. من نمی‌دانم یگان دولت دیگر ایشان آزادی داده باشد. هرچی قدر سرمایه فایده میگیرد به کجا میبرد، چی کار میکند، این کاری سرمایه‌گذار است، آزاد است. تأکید گردید که با استفاده از امکانات‌های موجوده طبیعی تأسیس کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های استحصال داروباری، چارواداری و ساحه عسل پروری، کارکرد و صادرات میوه و سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی، همچنین آب بلندصفت نوشاکی با مقصد برآوردن محصولات به بازارهای خاور نزدیک و میانه برای شریکان مصری ما از لحاظ اقتصادی فایده آور خواهد بود. تاجیکستان از لحاظ ذخیره‌های آب آشامیدنی و نمک آشی در جهان یکی از جایهای اول را اشغال می‌کند. حکومت تاجیکستان آماده است که پیشنهادات اساسناک سرمایه‌گذاران مصری را جهت براهماندن همکاری در ساحه‌های مذکور دستگیری نماید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دایر به تاجیکستان طبیعت ناتکرار آن، یادگاری‌های بی‌نظیر تاریخی و فرهنگی و دیگر امکانات‌های ساحه سیاحی مخصوصا توریسم کوهی اظهار اندیشه‌رانی کردند. تأکید داشتند که قطارکوه‌های زیبای تاجیکستان که مثل اهرام‌های مصری کشور ما را زیب می‌دهند، شرشره‌های آب مصفا و دیگر منظره‌های بی‌نظیر سیاحان را هر سال برای دیدار به تاجیکستان جلب می‌نمایند. شماره آنها سال تا سال افزایش می‌یابد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که رشد مناسبت‌های همکاری در بخش‌های گوناگون و استفاده امکان و ذخیره‌ها برای مردمان هر دو کشور سودآور خواهد بود. از دایره صاحبکاران و سرمایه‌گذاران جمهوری عربی مصر دعوت به عمل آورده شد که جهت شناسایی نزدیک و براهماندن همکاری زیچو برای جانب‌ها سودمند، تأسیس دادن شرکت‌های مشترک تاجیکستان و مصر در سمت‌های گوناگون به تاجیکستان تشریف آورده در تطبیق لایحه‌هایی که از لحاظ اقتصادی فایده زیاد می‌آورند اشتراک نمایند. در انجام ملاقات امکانات‌های اقتصادی تاجیکستان به طور مفصل معرفی گردیده میان اعضای هیئت رسمی تاجیکستان و نمایندگان دایره‌های تاجران و سرمایه‌گذاران مصر مباحثه سودمند برگزار شد. از روی نتیجه‌های کار انجمن صاحبکاران تاجیکستان و مصر 11 سازشنامه همکاری به امضا رسید. یادداشت تفاهم عاید به همکاری بین جمعیت دارای مسئولیت محدود غیور و شرکت گاما کانستراکشن مصر. یادداشت تفاهم عاید به همکاری بین جمعیت دارای مسئولیت محدود نورد آزیا متل تاجیکستان
و شرکت گاما کانستراکشن مصر. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین جمعیت دارای مسئولیت محدود صفت‌فرمای تاجیکستان و شرکت سالیفر مصر. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین جمعیت دارای مسئولیت محدود کاشف تاجیکستان و شرکت گلکسی تورسی مصر. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین جمعیت دارای مسئولیت محدود کاشف تاجیکستان و شرکت رایال مانتای مصر. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین شرکت آب فیض‌آبادی تاجیکستان و شرکت السعد گروپ مصر. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین شرکت سامان تاکسی سیر تاجیکستان و شرکت سکای لونگ توریسم مصر. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین جمعیت دارای مسئولیت محدود کهندیزی تاجیکستان و شرکت رایال مانتای مصر. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمایه تاج فارس تاجیکستان و شرکت سافت تکستایل مصر. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین جمعیت سهامی پوشیده زب تاجیکستان و شرکت کاندیل استیل مصر. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین جمعیت دارای مسئولیت محدود طبی تاجیک تاجیکستان و شرکت ایپیکوی مصر. در دوره سفر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان یک قطار دوره سرمایه‌گذاران و صاحبکاران در جمهوری عربی مصر قرار دارند. هدف اساسی فوروم امروزه بین صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و جمهوری عربی مصر این پیش از همه برای ماندن دایره همکاری ها و جلب بیشتر سرمایه مستقیم به جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. در دایره چرابینی مذکور امکانیت فراهم آورده شد که امکانیت های سرمایه گذاری منطقه آزاد اقتصادی کلوب نیز معرفی گردد. در دایره واخوری با یک قطار صاحبکاران امکانیت پیدا شد که ما بیشتر اوید به امکانیت های سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان و بخصوص منطقه آزاد اقتصادی کلوب معلومات بیشتر به حاضرین پیشنهاد نماییم. این زمان موافقه بین صاحبکاران رفته ایستاده است و ما اطمینان کامل داریم که در دایره این شورابینی یک قطار سازشنامه‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت همکاری‌های طرفین بسته می‌شود. این زمان یک قطار سمت‌های افضلیتناک از جمله در سمت کارکرد داروری، در سمت نساجی، علاقه بازدید سرمایه‌گذاران و صاحبکاران از کارخانه‌های جمهوری عربی مصر به میان آمد و همزمان امکانیتی معرفی امکانیت های کارخانه های منطقه آزاد اقتصادی و کارخانه هایی که در جمهوری تاجیکستان فعال هستند پیدا می شود. ما باور اطمینان داریم که این یک امکانیت خوب معرفی کارخانه های جمهوری تاجیکستان در جمهوری عربی مصر مهيأ كرده مشوار. شركة الشتري تاجيكستان احنا بنشتغل في مجال النقل الجوي والخدمات التجارية الجوية. من نادر بگلری ما از جانب تاجیکستان و دولت عربی مصر پرواز کردیم که قریب 150 میلیون سرمایه گذاری دولت مصر را در تاجیکستان اجرایی فرماییم. امروز 11 قرارداد امضا می شود. فرمای ما شرکت ما در ساحه اویاسیون در ساحه کارگو پروازهای کارگو کار میکنه و ما کنسولتاسیون میتیم به مشاورت میتیم به شرکت های سرمایه گذاری که پولاشون و سرمایه گذاری در منطقه های آزاد تاجیکستان انجام میدیم. ما امروز 11 قرارداد میکنیم که به مبلغ 150 میلیون دلار ارزش دارد این قرارداد. هیئت رسمی جمهوری با یکی از کارخانه‌های پیشقدم مصر جیپتا فارما تشریف آوردند و ما در این کارخانه با یکی از کارخانه‌های پیشرفته این دولت که به استحصال محصولات فارماسیوتیکی مشغول است شناخته شدیم. اینچنین در این کارخانه ما معلومات درباره همکاری بین دولت
و سکتور خصوصی گرفتیم که چگونه یک تجربه پیشقدم میتوانند چنین کارخانه‌های بزرگ را تأسیس دهند. روز دوم است که ما در این شورابینی‌ها اشتراک میکنیم و با یک قطار کارخانه‌های فارماسیوتی این جمهوری مصر عرب و یک قطار سرمایه‌گذارانی که میتوانند در رشد صنعت فارماسیوتی جمهوری تاجیکستان سهم گذارند واخوری کردیم و امروز ممورندوم ها امضا میشه و ما نیت داریم که در آینده با اشتراک متخصصان و سرمایه‌گذاران این دولت در جمهوری تاجیکستان سهم خود را در رشد صنعت فارماسیوتی مملکت تمام گذاریم. خوشبختانه تاجیکستان در آستانه صنعتی سازی با سرعت کشور که هدف چهارم استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان می باشد قرار دارد و امسال در پیام نوبتی خود پیشوای معظم ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سالهای 2022 2026 را سالهای رشد ساحه صنعت اعلان نموده است که باوری کامل داریم که این واخوری یک واخوری تاریخی میگردد که برای در عمل تطبیق نمودن این هدف تعریفی یک تکان جدی میدهد. طوری که از رفت نمایشگاه معلوم است صاحبکاران جمهوری تاجیکستان با صاحبکاران دولت مصر عرب علاقه سازشنامه‌های همکاری را به امضا رسانیده ایستادند و در وقتی من بعدی که مانده است با باوری کامل داریم که با صاحبکاران واخوری می شود و ما در آن واخوری‌ها تصمیم گرفتیم که در تمام جنبه هم صنعت هم کارکرد دیگر صنعت‌ها همکاری زیچ به امضا رسانیم.